Hello everyone. In previous lecture we had seen window display. Window display is one of the medium of advertisement and sales promotion. In window display, the goods are exhibited in artistic manner in front of the shop or at busy centers like railway stations, bus stops. Then we had seen principles behind the window display, advantages of the window display. It reflects the good character of the pharmacy. Then we should display the seasonal items in the window. Then it should be well lightning during the night. Then it should show price of the item displayed in window display should be changed frequently to give the fresh look. It should include certain moving object, because if moving objects are there, then it gives the attractiveness. Then there should be decorative background. Then color intensity means color plays an important role in the window display. It helps to attract that attention of the passers-by. So there is a red color is more intense than orange, yellow, green and blue. Advantages of window display. So it's a good method of advertisement. Then it makes drugstore more decorative and attractive. Then it attracts the customers or passer buyers, and this window display it acts as a silent salesman. Then next point we will see the market research. So first of all, what is meant by market? Market is a place where the sellers sells his good to the buyers. There is a exchange of goods and services between the sellers and buyers. अशा प्लेसला मार्केट म्हटलं जातं. मार्केट म्हणजे काय तर बाजार मीन्स शॉप्स असतात. सो मार्केट ही अशी जागा आहे की जिथे सेलर्स असतात, जे व्यापारी असतात, शॉपकीपर्स असतात, म्हणजे जे बिझनेसमन्स असतात, ते त्यांच्या गुड्स असतील और सर्विसेस असतील ते कन्झ्युमर्सना विकत असतात. अँड रिसर्च यू ऑल नो इट इज द मिनिंग काय आहे रिसर्चचा इज टू फाइंड आउट. So first of all, that aim of every businessman is to earn money, is to earn profit, and this is only possible if he plans regarding the which types of pharmaceutical products to be produced, then in how much quantity ought to be produced, and the outlets where the produced product can be sold. इन ओल्डन डेज असं समजलं जायचं की डिमांडवरून गेस केलं, बाय गेसिंग द डिमांड म्हणजे काय करून अंदाज व्यक्त करून की ह्या प्रॉडक्टला पुढे एवढी मागणी येईल, असं प्रोड्युसर जे कोणी मॅन्युफॅक्चरर्स जे कोणी असतात ते फक्त अंदाज व्यक्त करायचे इन ओल्डर डेजमध्ये. बट नाऊ द सिच्युएशन इज चेंज, दिस डेज आर गॉन, that is to guessing the demand and to produce our product. Nowadays what happen, customer जो काही आहे म्हणजे ग्राहक आहे, so we all are customers, you also customer, I am also the customer. So customer is more active, specific and choosy, means customer will not accept any substandard or low quality of goods or tasteless good. सो मार्केटचा किंवा मॅन्युफॅक्चरिंगचा जो ॲप्रोच आहे त्या गुड्स बनवताना कस्टमर ओरिएंटेड असतात. कस्टमर ओरिएंटेड म्हणजे काय तर कस्टमरचा विचार करून, कस्टमर्सची आवड काय आहे, कस्टमर्सची निवड काय आहे, कस्टमर्स काय चॉईस करतो, लाईक्स अँड डिसलाईक्स ऑफ द कस्टमर्स ह्याचा विचार करून गुड्स ज्या काही आहेत ह्या मॅन्युफॅक्चर केल्या जातात. मीन्स कस्टमर ओरिएंटेड इट इज. सो मार्केटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केटिंग करणं म्हणजे काय? सो मार्केटिंग इज अ बिझनेस ॲक्टिव्हिटी दॅट डायरेक्ट फ्लो ऑफ गुड्स अँड सर्विसेस फ्रॉम प्रोड्युसर टू कन्झ्युमर्स.
मार्केटिंग करणं कशाला बोलतात की ही अशी बिझनेस ॲक्टिव्हिटी आहे की ज्याच्यामध्ये काय होतं तर गुड्स आणि सर्व्हिसेस जे काही आहे त्यांची देवाणघेवाण होते प्रोड्युसरकडून कन्झ्युमरकडे. आता मार्केटिंग करत असताना किंवा मार्केटमध्ये सर्वाईव्ह करत असताना न्यू टेक्नॉलॉजी ज्या काही असतात, जसं की आपण फर्स्ट चॅप्टर बघितला बिझनेस, न्यू टेक्नॉलॉजीशी आपण ॲडॉप्ट केलं गेलं पाहिजे. त्याच्यामध्ये बिझनेसमध्ये आपण एक्झाम्पल बघितलं होतं नोकिया मोबाईल आणि सॅमसंग मोबाईल. सॅमसंग मोबाईल त्यावेळेला जेव्हा पहिला नोकिया आला आणि त्याच्यानंतर सॅमसंग टचस्क्रीन आला. सो सॅमसंग दर आठवड्याला त्याचे नवीन नवीन मॉडेल्स जे काही असतील मीन्स टचस्क्रीन, देन टचपॅड, जे काही डिफरंट फंक्शन्स असतात, मेगापिक्सेल्स, फ्रंट कॅमेरा, फ्रंट फ्लॅश, ही डिफरंट जे काय फीचर्स आहेत ही दर आठवड्याला सॅमसंग कंपनी हे घेऊन येत होती. बट नोकिया जे आहे, नोकियानी टेक्नॉलॉजीसोबत अडॉप्ट केलं नाही, मीन्स टेक्नॉलॉजी जी काही आहे त्याच्यासोबत जुळवून घेतलं नाही आणि कालांतराने नोकिया जी कंपनी आहे ती नोकिया कंपनी बंदच पडली. नोकिया कंपनी फक्त तेव्हा बटनवाल्या मोबाईलवरतीच तेवढ्यापुरतीच मर्यादित राहिली आणि जे नवीन काही पॅरामीटर्स जे काही येतात, जसं की सॅमसंगने नवीन नवीन मार्केटमध्ये ट्रेंड्स आणले होते, तसं नोकिया कंपनीने काहीच नाही आणलं, त्याच्यामुळे ती कंपनी बंद पडली. सो इफ यू वॉन्ट टू सर्वाईव्ह इन द मार्केट यू शुड ॲडॉप्ट द टेक्नॉलॉजी. सेम इन द टी व्हीमध्ये, टी व्हीजमध्ये सुद्धा कशी पहिल्यांदा एक म्हणजे मोठे टी व्ही एकदम लॉंग असा बॉक्समध्ये टी व्ही होते, देन त्याच्यानंतर LED टी व्ही झाले, देन माउंटन वॉल्सवरती असे टी व्ही झालेत. सो मार्केटिंग ह्या फील्डमध्ये काय केलं पाहिजे तर टेक्नॉलॉजीशी ॲडॉप्ट केलं गेलं पाहिजे. अँड इफ यू ॲडॉप्ट विथ द टेक्नॉलॉजी देन ओनली यू कॅन सर्वाईव्ह इन द मार्केट. सो मार्केट रिसर्च म्हणजे काय तर मार्केट रिसर्च मीन्स टू ऑब्टेन अँड ॲनालाइज मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन regarding the demand of customers, their liking and disliking of the products and what they need from manufacturing concern. That means the marketing research. Marketing research मध्ये काय बघितलं जातं की जो कस्टमर्स आहे, कस्टमर्सला जास्त गरज कशाची आहे, कस्टमर्सला काय आवडतं, कस्टमर्सला काय आवडत नाही, कस्टमर्स कशाला जास्त प्रेफरन्स देतात, ते सगळ्याचं स्टडी करणं आणि त्याच्यानुसार मग आपण आपलं प्रोडक्शन करणं. किंवा समजा फॉर एक्झाम्पल जसं की इंदुलेखा ब्रिंगा ऑइल आहे, इंदुलेखा ब्रिंगा ऑइलला कोम्बची सिस्टम आहे अप्पर साईडला. देन पूर्वी मीन्स 5 years ago or 6 years ago there were no system of that comb to केशकिंग हेअर ऑइल आहे मार्केटमध्ये, तर केशकिंग ऑइलला ह्याची सिस्टम नव्हती, जो कोंब असतो फ्रंटला त्याची सिस्टम नव्हती, फक्त ह्यालाच होती इंदुलेखाला. बट आफ्टर दॅट सर्वेमध्ये काय लक्षात आलं की जर ह्यालासुद्धा तसंच कोम सिस्टम प्रोव्हाइड केली तर मग त्याचा सेल जास्त होईल. सो मग नंतर पण ती जी केशकिंगची जी कंपनी आहे कोणती, त्या केशकिंगच्या कंपनीनं सुद्धा तसंच कोमची जी सिस्टम आहे त्याच्या स्टार्टिंगला ती सिस्टम प्रोव्हाइड केली आणि देन त्याचासुद्धा त्या ऑइलचासुद्धा सेल आहे तो काय झाला तर इन्क्रीज झाला. सो अशा प्रकारे रिसर्च करणं, अशा प्रकारचं सिस्टॅमिक वेने, सायंटिफिक वेने स्टडी करणं आणि आपल्या प्रॉडक्टमध्ये जर आपल्याला काही डेव्हलपमेंट करायची आहे, काही चेंजेस करायचे आहेत, कस्टमर ओरिएंटेड म्हणजे कस्टमर्सना त्याची गरज आहे, ओके, ते करणं त्यालाच मार्केट रिसर्च म्हणतात. नाऊ सी द डेफिनेशन ऑफ मार्केट रिसर्च. इट इज डिफाईन्ड ॲज सिस्टॅमिक, ऑब्जेक्टिव्ह अँड एक्झॉस्टिव्ह रिसर्च. सिस्टॅमिक वेने objectively, then exhaustive research of the facts relevant to any problem in the field of marketing. Marketing means the performance of business activity that direct the flow of goods and services from producer to consumer.
त्याला मार्केटिंग असं म्हणतात. सो मार्केट रिसर्चमध्ये काय केलं जातं, सिस्टमिक, ऑब्जेक्टिव्ह आणि एक्झॉस्टिव्ह रिसर्च करणं. कसला रिसर्च करणं की जे मार्केटिंग करताना मीन्स जे जे काही प्रॉब्लेम्स येत असतील, कन्झ्युमर्सना प्रॉब्लेम्स येत असतील, रिटेलर्सना प्रॉब्लेम येत असतील किंवा तुमच्या प्रॉडक्टमध्ये काही कमी असेल ती भरून काढण्यासाठी तुम्हाला जे काही सजेशन्स दिले गेले असतील आणि त्या सजेशन्स तुम्ही तुमच्या प्रॉडक्टमध्ये ॲडॉप्ट करणं, दॅट इज, त्या सगळ्याला काय बोलतात तर मार्केट रिसर्च असं म्हटलं जातं. सो इट इज द सिस्टमॅटिक गॅदरिंग म्हणजे काय तर कलेक्ट करणं, रेकॉर्डिंग अँड ॲनालायझिंग, रेकॉर्ड करून ठेवणं, नोट डाऊन करून ठेवणं आणि त्याचं ॲनालायझिंग करणं, ॲनालिसिस करणं, त्याच्यावरती इन डिटेल स्टडी करणं त्या डाटावरती अबाउट द प्रॉब्लेम्स असोसिएटेड विथ द सेल ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस. कशावरती काय करणं, स्टडी करणं, रेकॉर्ड करणं आणि ॲनालाइज करणं डाटा. कसला डाटा ॲनालाइज करणं की जे गुड्स हा सेल करत असताना जे काही प्रॉब्लेम्स येत असतील सेल करत असताना, और त्या सर्व्हिसेस ज्या काही आहेत त्या सेल करत असताना जे काही प्रॉब्लेम्स येत असतील त्याचं स्टडी करणं. ज्या सेल्स आणि गुड्स ज्या काही आहेत, सेल ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस फ्रॉम मॅन्युफॅक्चरर टू कन्झ्युमर्सपर्यंत जाण्याचा जो त्या गुड्सचा काय असतो, जर्नी असतो. सो त्यावेळेला जे काही प्रॉब्लेम्स येत असतील त्या सगळ्याचा डाटा आहे तो कलेक्ट करणं, रेकॉर्ड करणं आणि त्याच्यावरती स्टडी करणं आणि आपल्यामध्ये सुधारणा करणं, इम्प्रूव्हमेंट करणं, ह्यालाच काय म्हटलं जातं तर मार्केट रिसर्च असं म्हटलं जातं. मीन्स हे MR जे काही असतात आपल्या फील्डमध्ये, फार्मसी फील्डमध्ये, सो MR काय करत असतात, त्यांच्या कंपनीने त्यांना अपॉइंट केलेलं असतं. प्रत्येक मेडिकलमध्ये जाऊन ते सर्वे करत असतात. मीन्स IBGC प्लसचा सेल किती झाला आहे, ह्या महिन्यामध्ये किती सेल झाला आहे, किंवा ॲस्कोरिल सिरप आहे किती बॉटल्स त्याच्या विकल्या जातात, मीन्स महिन्याला एवढ्या विकल्या जातात, दर आठवड्याला एवढ्या 15 बॉटल्स विकल्या जातात, महिन्याला ते किती विकल्या जातात. सो ते सर्वे करत असतात आणि तो सर्वे कंपनीपर्यंत पोहोचवत असतात. आणि त्याच्याबरोबरच आता समजा ॲस्कोरिलसारखं दुसरं कुठचं सिरप असेल मार्केटमध्ये अवेलेबल, मग त्याची कॉस्ट किती आहे, आपल्या सिरपची कॉस्ट किती आहे. आपला ॲस्कोरिल सिरप आहे त्याची कॉस्ट समजा 95 रुपीज आहे आणि दुसरं कोणतं तरी आहे, विस्कोडाईन आहे फॉर एक्झाम्पल, त्याची कॉस्ट समजा काय आहे 80 रुपीज आहे. सो ते काय आहे ते स्वस्त आहे. मग नंतर आपलं जे फॉर्म्युलेशन आहे मग त्याची थोडी किंमत कमी केली पाहिजे जेणेकरून आपला जास्त सेल होईल. देन दुसरी कंपनी मग डॉक्टरांना काय पॉलिसीज देत असेल, काय स्कीम्स देत असेल, ह्या सगळ्याचा स्टडी आहे हा मार्केट रिसर्चमध्ये केला जातो. सो दिस मार्केट रिसर्च इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉम युअर एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. सो व्हॉट इज डेफिनेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इट इज सिस्टमिक गॅदरिंग, recording and analyzing data about the problems associated with the sale of goods and services from manufacturer to consumer. Then next is in that sources of marketing research, means कोणते कोणते साधन आहेत किंवा कोणते कोणते स्रोत आहेत किंवा कोणते आपल्याकडे मीडियाज आहेत की ज्याच्यातून आपण मार्केटिंग रिसर्च आहे हे करू शकतो. मीन्स डाटा जो काही आहे तो कलेक्ट करू शकतो. सो ते मेनली इंटरनल आणि एक्सटर्नल सोर्सेस आर देअर. सो सोर्सेस कलेक्ट करणं इट इन्व्हॉल्व्स वॉट दॅट कलेक्शन अँड ॲनालिसिस ऑफ डाटा ऑर इन्फॉर्मेशन बिअरिंग ऑन डिफरंट अस्पेक्ट्स ऑफ द मार्केटिंग एफर्ट ऑफ अ फर्म. ती कुठली जी फर्म्स असेल सो त्याच्याबद्दल मग काय करणं तर कलेक्ट करणं डाटा आणि त्याचं ॲनालिसिस करणं आणि ती माहिती जी काही आहे ती रेकॉर्ड करून ठेवणं. सो टू सोर्सेस फ्रॉम विच इन्फॉर्मेशन कॅन बी कलेक्टेड, दे आर द इंटरनल सोर्सेस अँड एक्सटर्नल सोर्सेस आहेत. त्याच्यामध्ये इंटरनल आणि एक्सटर्नलमध्ये परत पुढे प्रायमरी सोर्सेस आणि सेकंडरी सोर्सेस आर देअर. सो इन दिस इंटरनल सोर्सेस व्हॉट इज डन, इंटरनल सोर्सेसमध्ये पर्टिक्युलर जे काही फर्म असेल, म्हणजे एखादी समजा माझी काय आहे सिप्ला कंपनी आहे मॅन्युफॅक्चरिंगची. सो माझ्या सिप्ला कंपनीचं मग माझे कुठले प्रॉडक्ट असतील, समजा माझ्या कंपनीचं काय आहे, समजा कोणतंही तरी प्रॉडक्ट आहे किंवा ह्याची प्रोटीन पावडर आहे म्हणा
तर त्याची ॲडव्हर्टायझिंगला किती खर्च येतो, मीन्स पॅम्पलेट्स छापायला ॲडव्हर्टायझिंग थ्रू आपण डॉक्टरांना पण करू शकतो थ्रू MR. सो मग त्याच्या ॲडव्हर्टायझिंगला किती खर्च येतो. देन इंटरनल ऑडिट, माझ्या त्या फर्मचं इंटरनल ऑडिट जे होत असतं. सो मार्केटमध्ये माझे जे प्रॉडक्ट आहेत सिप्लाचे, त्याची डिमांड इन्क्रीज आहे, त्याचा सेल जास्त होतो आहे की कमी होतो आहे, दॅट इज डिक्रीज डिमांड, ते बघितलं जातं. देन बॅलन्स शीट बघितली जाते, इंटरनल ऑडिट्स. देन स्टॅटिस्टिक्स ऑफ सेल्स टर्नओव्हर, त्या पर्टिक्युलर फर्मचा टर्नओव्हर किती आहे त्याचं स्टॅटिस्टिक काढलं जातं. देन ट्रान्सपोर्ट कॉस्ट जे काही आहे माझं ओव्हरऑल ह्याच्यासाठी ट्रान्सपोर्ट कॉस्ट किती येते. सो ह्याच्या सगळ्यावरून मग काय केले जाते, इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड. मीन्स द इंटरनल सोर्सेस सच ॲज द स्टॅटिस्टिक्स ऑफ सेल्स टर्नओव्हर, देन ॲडव्हर्टायझिंग कॉस्ट, ट्रान्सपोर्ट कॉस्ट, दॅट इज ॲडव्हर्टायझिंग कॉस्ट मीन्स ॲडव्हर्टायझिंग एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर म्हणजे काय, खर्च. that can be analyzed to get the desired information regarding the market trend. ही सगळी इन्फॉर्मेशन काय केली जाते तर कलेक्ट केली जाते इंटरनल सोर्सेसमध्ये. इंटरनल म्हणजे काय तर माझ्या फर्मच्या इंटरनल म्हणजे काय तर आतमध्ये. सो माझी पर्टिक्युलर फर्म आहे, सो माझ्या फर्मच्या रिलेटेड काय आहे ते. सिप्ला ही माझी कंपनी आहे, मग माझ्या सिप्ला कंपनीमध्ये माझं ॲडव्हर्टायझिंगची कॉस्ट किती येते. हे पर्टिक्युलर सिप्ला कंपनीशीच मग रिलेटेड झालं, मी त्याची ओनर आहे. सो मी माझी कंपनी आणि हे इंटरनल सोर्सेसमध्ये एवढंच इन्व्हॉल्व होतं, मी आहे, माझी कंपनी आणि हे येणारे जे ट्रॅव्हलिंगचे चार्जेस आहेत, ॲडव्हर्टायझिंगची कॉस्ट जी काही आहे, ट्रान्सपोर्ट जे काही आहे, देन सेल्स टर्नओव्हर किती आहे, माझी बॅलन्स शीट बघितली जाते. देन माझ्या प्रॉडक्टचं डिमांड इन्क्रीज होतं आहे डिक्रीज होतं आहे, माझ्याकडे प्रोडक्शन कसं होतं आहे, हे इंटरनल सोर्सेसमध्ये येतं. देन नेक्स्ट एक्सटर्नल सोर्सेस. सो एक्सटर्नल सोर्सेसमध्ये मग आता काय येईल की माझा प्रॉडक्ट आहे, तर माझ्यापुरताच मर्यादित राहत नाही, माझा प्रॉडक्ट पुढे डिस्ट्रीब्युटरकडे जातो, पुढे रिटेलरकडे जातो, पुढे कन्झ्युमरकडे जातो. सो हे सगळे मग एक्सटर्नल सोर्सेसमध्ये येतात. सो एक्सटर्नलमध्ये 2 टाईप आहेत, प्रायमरी सोर्सेस आणि सेकंडरी सोर्सेस. सो प्रायमरी सोर्सेस कोण आहेत तर we will see these survey techniques, they are used to collect the information from the primary sources. So primary sources are salesmen, dealers and consumers. सो जे सेल्समन्स असतात दुकानांमध्ये किंवा ह्यांच्याकडे सुद्धा होलसेलरकडे सेल्समन असतात, देन रिटेलर्सकडे सुद्धा काय असतात तर सेल्समन्स असतात. सो दिस salesman means that firm appoints salesman to conduct and promote the sales of its product. So how they will provide you the knowledge, they can be asked to provide an assessment of the customers and dealers with respect to the firm's product, because see these salesmen they are close with the consumer. So they provide the first hand knowledge of the market conditions and distribution system without any additional expenses, or they don't take any additional charges. This is means ही जी मेथड आहे अफोर्डेबल मेथड आहे. बट सी दिस सेल्समन दे आर नॉट ट्रेंड पर्सन फॉर मार्केट रिसर्च अँड देअरफॉर देअर रिपोर्ट्स मे नॉट बी ॲक्युरेट. त्यांचे रिपोर्ट्स ॲक्युरेट नसतात काही वेळेला, बिकॉज सेल्समन हे ट्रेन पर्सन नाही आहेत मार्केटमध्ये, किंवा त्यांची म्हणजे आत्ता डिमांड आहे, पुढे कोणती डिमांड होईल, पुढे लोक काय घेतील हे ते ॲक्युरेटली सांगू शकत नाहीत. सेल्समन असतात ते फर्मने अपॉइंट केलेले असतात. सेल्समनला का अपॉइंट केलेले असतात तर टू कंडक्ट अँड प्रमोट द सेल्स ऑफ इट्स प्रॉडक्ट अँड दे प्रोव्हाइड द नॉलेज, फर्स्ट हँड नॉलेज प्रोव्हाइड करतात विदाऊट एनी ॲडिशनल चार्जेस और विदाऊट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा फीज, एक्स्ट्रा सॅलरीज न घेता ते तुम्हाला माहिती जी काही आहे ती सांगू शकतात. But see, they are not so educated or they are not so trained. So knowledge from them or information from them, that is reports
given by them. They are the unbiased and maybe accurate असू शकत नाही. Then next is the after salesman, प्रायमरी सोर्समध्ये सेल्समन झाले, त्याच्यानंतर काय आहे, डीलर्स आहे. डीलर्स म्हणजे कोण, तर सगळे जे डिस्ट्रीब्युटर्स येतात, होलसेलर्स येतात, ते कोण आहेत, तर डीलर्स आहेत. सो दिस डीलर्स they contacted to provide information regarding the percentage of the sales of the firm's product to the total sale of the that kind of product of other firms over a certain period of the time, and they can also provide useful feedback about the consumers reactions to the firm's product. डीलर्स जे काही असतात, सो डीलर्स काय करतात, पर्टिक्युलर ती फर्म कोणती जी असेल, सो त्यांचा पर्सेंटेजमध्ये सेल किती झालेला आहे, मीन्स पर्टिक्युलर मंथमध्ये ऑर वीकमध्ये किती सेल झालेला आहे पर्टिक्युलर प्रॉडक्टचा, ते सांगू शकतात. आणि दुसऱ्या फर्मपेक्षा, म्हणजे जसं की माझी सिप्ला कंपनी आहे आणि दुसरी ग्लेनमार्क कंपनी आहे कोणाची तरी, किंवा लुपिन कंपनी आहे दुसरी कोणाची तरी, सो कंपॅरिझन केलं जातं की सिप्ला कंपनी आहे तिचा किती सेल झाला आहे, लुपिन कंपनी आहे तिचा किती सेल झाला आहे, असा दोघांचा सेल आहे तो काय केला जातो, तर कम्पेअर केला जातो. सो दिस डीलर्स हे काय करतात, तर पर्सेंटेजमध्ये ते प्रोव्हाइड करतात, मीन्स दॅट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पर्सेंटेज ऑफ द सेल्स ऑफ द फर्म्स प्रॉडक्ट ओव्हर अ सर्टन पीरियड. देन दे ऑल्सो प्रोव्हाइड useful feedback about the consumers reaction to the firm's product. मीन्स ते कन्झ्युमरना पण डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट करू शकतात डीलर्स जे काही असतात ते. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही बघितलं असेल की कोणताही प्रॉडक्ट आहे तो तुम्ही एखादा विकत घेतलात, त्याच्यानंतर तुम्हाला त्या डीलरकडून किंवा त्या कंपनीमधून तुम्हाला कॉल येत असतो आणि ते विचारतात तुम्हाला की तुम्हाला हा प्रॉडक्ट कसा वाटला, तुम्हाला हा प्रॉडक्ट जो आहे तो आवडला की नाही. एखादी गाडीची सर्व्हिसिंग केली, सो ती सर्व्हिसिंग केल्यानंतर तुम्ही घरी आल्यानंतर तिथून तुम्हाला फोन येतो की गाडी तुमची म्हणजे आर यू सॅटिस्फाईड विथ दीज सर्व्हिसेस गिव्हन बाय अस ऑर नॉट, असं येतं जनरली. देन तसंच हे डीलर्स जे काही असतात ते काय करत असतात, डायरेक्टलीसुद्धा कॉन्टॅक्ट करू शकतात कन्झ्युमर्सना आणि त्यांचा फीडबॅक जो काही आहे रिगार्डिंग द प्रॉडक्ट तो घेऊ शकतात. But see, however, these sources, means this dealer, may not always provide reliable information because the retailers do not have well organized system of record keeping. Then next source काय आहे, consumers, means कंझ्युमर, कस्टमर जो काही आहे, सो कस्टमरचं ओपिनियन जे काही आहे ते काय केलं जातं, एक राईट सोर्स, योग्य ते म्हणून वापरलं जातं. बिकॉज आपण म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी जे काही प्रॉडक्ट बनवत असते त्याचा मेन एम काय असतो की आता आपण बघितलं की मोस्टली आता कंझ्युमर्स कसे झालेले आहेत, तर they are more become active, they are more become the specific and choosing, so they do not accept the substandard product and tasteless product. so जे काही प्रोडक्शन जे काही केलं जातं ते कंझ्युमर ओरिएंटेड असतं. मीन्स लोकांना काय हवं आहे, लोकांच्या कस्टमर्सच्या काय आवडीनिवडी आहेत या हेतूने केलं जातं. So these consumers, means the opinion and attitude of the consumer is considered as the right source for getting the accurate information regarding the quality, price, packaging, availability of firm's product. So अशा ह्या रिसर्चला कंझ्युमर्स रिसर्च असं म्हटलं जातं. अँड दीज आर द इंटरनल सोर्सेस. सो दीज आर द एक्सटर्नल सोर्सेस. इन दॅट प्रायमरी सोर्सेस हू आर सेल्समन, डीलर अँड कंझ्युमर. हे प्रायमरी सोर्सेस आहेत. सेल्समन आहे, डीलर आहे आणि कंझ्युमर आहे. देन नेक्स्ट सेकंडरी सोर्सेस. सेकंडरी सोर्सेसमध्ये काय आहे, ट्रेड प्रेस, ट्रेड असोसिएशन, पब्लिश सर्वे, गव्हर्मेंट अँड इंटरनॅशनल पब्लिकेशन्स येतात त्याच्यामध्ये. सो देअर आर सर्टन एजन्सीज
In secondary sources, there are certain agencies which gather information after doing the proper survey of the market and presented data in the printed form. आपण हे जे वरचे बघितले प्रायमरी सोर्सेस बघितले, सेल्समन असेल, डीलर असेल किंवा कंझ्युमर आहे, हे आपल्याला जो काही डाटा आहे सेल्समन ओरली सांगत असतात, कंझ्युमर काही वेळेला ओरली सांगत असतात किंवा बाय रिटर्न लिहून देतात ते आपल्याला. बट सेकंडरी सोर्सेसमध्ये काय आहे की काही अशा एजन्सीज असतात ज्या काय करतात, सर्वे करतात अगोदर मार्केटचा. मीन्स कोणता प्रॉडक्ट किती विकला जातो आहे, कशाला जास्त डिमांड आहे, कस्टमर्स मोस्टली काय घेतात, त्याचा मंथली किती सेल आहे, क्वार्टरली किती सेल आहे, वीकली किती सेल आहे, हे चेक करतात काही एजन्सीज. आणि तो जो सर्वे जो काही आहे तो डाटा आहे ते प्रिंटेड फॉर्ममध्ये प्रेझेंट करतात. सो इन दॅट फर्स्ट वन आहे ते ट्रेड प्रेस आहे. ट्रेड प्रेस म्हणजे काय, तर ह्याच्यामध्ये काय तर ट्रेड जर्नल्स येतात, इकॉनॉमिक आणि फायनान्शियल पिरियॉडिकल्स येतात, देन ॲन्युअल रिपोर्टसुद्धा येतात, जर्नल्स येत राहतात ट्रेड जर्नल्स, देन इकॉनॉमिक आणि फायनान्शियल पिरियॉडिकल्स येत राहतात, आणि ॲन्युअल रिपोर्ट म्हणजे पूर्ण एका इयरचा रिपोर्ट येतो. तो पब्लिश कोण करतं, देअर आर सम बिझनेस हाऊसेस अँड बँकिंग कंपनीज आर देअर, त्यांनी तो पब्लिश केलेला असतो. So the data given in them provides useful information regarding the latest trend of the market in specific trade. आता ट्रेड प्रेस म्हणजे काय तर हे जे मीडियाज आहेत, जर्नल्स आहेत, देन पिरियॉडिकल्स आहेत, देन ॲन्युअल रिपोर्ट, जे काही कंपन्याच्या काही आहेत, मीन्स सम बिझनेस हाऊसेस आर देअर आणि काही बँकिंग कंपनीज आहेत. सो ते सर्वे करतात फर्स्ट, आणि सर्वे केल्यानंतर मग तो डाटा आहे तो प्रिंटेड फॉर्ममध्ये प्रोव्हाइड करतात, आणि तो डाटा आहे इज युजफुल फॉर द मार्केटिंग रिसर्च. देन ट्रेड असोसिएशन्स. So many trade associations conduct independent market research and they collect the useful data regarding to different trades and markets. असोसिएशन्स ज्या काही असतात, मीन्स काही संस्था ज्या काही असतात, त्या काय करतात, रिसर्च करतात, मीन्स सर्वे करतात. फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वे करतात काय काय जे काही आहे त्याचा, आणि तो डाटा कलेक्ट करत असतात ते. देन नेक्स्ट आहे ते पब्लिश सर्वेज म्हटलेलं आहे. सो देअर आर मेनी इंडिपेंडंट रिसर्च ऑर्गनायझेशन्स, मीन्स काही अशा काय आहेत तर रिसर्च करणाऱ्या ऑर्गनायझेशन संस्था आहेत, विच पब्लिश डाटा कंटेन इन रिपोर्ट्स ऑफ द मार्केट सर्वे फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट फ्रॉम टाईम टू टाईम. अँड काय करत असतात पब्लिक सर्वेमध्ये, अशा काही संस्था आहेत, इंडिपेंडंट रिसर्च ऑर्गनायझेशन्स असतात. अँड फर्स्ट दे डू द सर्वे इन द मार्केट, अँड आफ्टर डुईंग द सर्वे दे पब्लिश देअर डाटा. ओके, तो जो डाटा आहे कंटेन इन रिपोर्ट्स ऑफ द मार्केट सर्वे फॉर स्पेसिफिक प्रॉडक्टसाठी तो डाटा आहे पब्लिश करतात ते. अँड दिस रिपोर्ट्स कॅन बी कन्सल्टेड इन लायब्ररीज और प्रोक्युअर डायरेक्टेड फ्रॉम द सोर्सेस. देन गव्हर्मेंट अँड इंटरनॅशनल पब्लिकेशन्स जी काही असतात, मीन्स जसं की जर्नल्स असतात, बुलेटिन्स जे काही निघतात, काही अशा इन्स्टिट्यूट्स आहेत ते काय करत असतात, अशी जर्नल्स असतील पब्लिश त्यांची करत असतात. मीन्स द पब्लिश पिरियॉडिकल रिपोर्ट्स, जर्नल्स अँड बुलेटिन्स इश्यू बाय प्लॅनिंग कमिशन अँड व्हेरियस मिनिस्ट्रीज. So they generally contain lot of useful information for the researcher. पर्टिक्युलर समजा एखाद्या कंपनीचा कोणता प्रॉडक्ट आहे, त्याचा किती सेल जो काही आहे, सो अशा पब्लिकेशन्समध्ये तो पब्लिश केलेला असतो, आणि जे कोणी रिसर्चर आहेत त्यांना तो डाटा युजफुल होतो. Then there are UN agencies also, IMF also, and World Bank also. They prove useful particularly in research in international marketing. So these are the secondary sources. हे secondary sources आहेत. Trade press, trade associations, published surveys, गव्हर्मेंट अँड इंटरनॅशनल पब्लिकेशन. अँड इंटरनल सोर्सेस कोणते आहेत मार्केट रिसर्चचे, तर सेल्समन, डीलर्स आणि कंझ्युमर. देन
next is the advantages of market research we will see. So in that first advantage काय आहे बघा, it gives response about the प्रॉडक्टबद्दल आपल्याला काय मिळतो, त्याचा रिस्पॉन्स मिळतो, किती काय आहे ते, किती प्रॉडक्ट आपला विकला जातो आहे, त्याची डिमांड काय आहे ह्याबद्दल आपल्याला समजतं. देन सेकंड, हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रॉडक्ट. नवीन प्रॉडक्ट एखादा आपल्याला लॉन्च करायचा असेल मार्केटमध्ये किंवा नवीन प्रॉडक्ट आपल्याला एखादा काढायचा आहे, तर आपण सर्वे करून मीन्स आता फॉर एक्झाम्पल मार्केटमध्ये म्हणजे डॉक्टर जनरली मग कोणतं कॉम्बिनेशन प्रेफर करतात, कफ सिरप कुठलं लिहितात, देन टॅबलेट कुठली लिहितात, देन आता थंडीच्या दिवसामध्ये जास्त कशाची रिक्वायरमेंट आहे. सो ह्या सगळ्याचा आपण रिसर्च केलेला असल्यामुळे आपल्याला न्यू प्रॉडक्ट आपल्याला मार्केटमध्ये आपण आणू शकतो कोणताही आपला. देन इट हेल्प्स टू फाइंड अदर सिमिलर प्रॉडक्ट्स. मीन्स आपलं असं नाही आहे की आपला स्वतःचं एकच प्रॉडक्ट असतो मार्केटमध्ये. पॅरासिटामॉल जशी आहे सिप्ला कंपनीची, तसंच बाकीच्या पण अजून कंपन्या असतात. आता इप्का कंपनीची पॅसिमॉल टॅबलेट आहे, देन मायक्रोलॅब्स कंपनी आहे त्याची डोलो आहे, देन सिप्लाची पॅरासिप आहे जेनेरिकमध्ये. अशा खूप कंपन्या आहेत. सो बाकीच्यांचे पण कोणते प्रॉडक्ट आहेत, त्यांचं काय नाव आहे, त्यांच्या काय स्कीम्स आहेत, त्यांची कॉस्ट किती आहे, ह्याच्याबद्दल आपल्याला माहिती समजते. देन फोर्थ ॲडव्हान्टेज, इट गिव्स आयडिया अबाउट द फ्युचर ट्रेंड. भविष्यामध्ये काय ह्याच्यामध्ये मागणी होईल किंवा ह्याचं डिमांड वाढेल की नाही ह्याच्याबद्दलसुद्धा पण आपल्याला आयडिया येते. देन इट हेल्प्स इन फायनलायझिंग प्लान्स टू बूस्ट द सेल. टू बूस्ट द सेल म्हणजे काय, तर एखाद्या प्रॉडक्टचा सेल वाढवण्यासाठी आपण काय काय करू शकतो ह्याच्याबद्दल आपल्याला आयडिया येतात. मीन्स कशाप्रकारे आपण आपला आपण कशाप्रकारे आपला सेल जो काही आहे तो वाढवू शकतो हे आपल्याला समजतं. देन इट हेल्प्स इन डिस्कवरी ऑफ पोटेन्शियल मार्केट कसं आहे तिथलं, त्या मार्केटमध्ये जास्त काय वापरलं जातं. सो it can be find out. Then it reveals defects and makes corrective action plan possible. ह्याच्यामुळे काय होतं तर काय डिफेक्ट आहेत आपल्या प्रॉडक्टमध्ये, काय कमतरता आहे, देन ती कमतरता भरून काढण्यासाठी आपण काय काय प्रयत्न केले गेले पाहिजेत, कोणत्या ॲक्शन, कोणत्या कृती आपण केल्या पाहिजेत की जेणेकरून आपल्या प्रॉडक्टमधली जी कमतरता काही असेल ती भरून निघेल. Then 8th advantage, it helps to discover reasons for customer resistance. कस्टमर रेझिस्टन्स म्हणजे काय, तर कस्टमर म्हणजे तो प्रॉडक्ट आहे अगोदरपासून नेत असतात कंटिन्युअसली, बट अशी वेळ येते की कस्टमर्स तो प्रॉडक्ट एखादा कुठला प्रॉडक्ट असेल तो प्रॉडक्ट घेणं बंद करतात. त्याला काय म्हटलेलं आहे, कस्टमर रेझिस्टन्स म्हटलं. जसं की ड्रग रेझिस्टन्स असतो तसं कस्टमर रेझिस्टन्स आहे की कस्टमर मग तो कालांतराने ते प्रॉडक्ट घेत नाहीत, त्या कस्टमर कंटाळतात त्या प्रॉडक्टला. सो मग कस्टमर का कंटाळतात, का तो प्रॉडक्ट घेत नाहीत. मग असं पण असू शकतं की तेच पॅकेज बघून किंवा तीच त्याचे जर फ्युचर्स असतील ती बघून कस्टमर्स कंटाळतात. सो मग त्याच्यावेळी आपण काय करू शकतो, काही स्कीम्स देऊ शकतो. मीन्स ह्या बॉटलवरती एक छोटी 10 रुपयाची बॉटल फ्री किंवा ह्या बॉटलवरती कोणती तरी पेस्ट फ्री. देन आपण त्याचं एक अट्रॅक्टिव्ह पॅकेजिंग आहे ते बदलू शकतो, ते अट्रॅक्टिव्ह करू शकतो की जेणेकरून कस्टमर काय करतील, तो प्रॉडक्ट आहे तो विकत घेतील. देन नेक्स्ट इज इट इंडिकेट्स वेदर द प्रॉडक्ट इज इन डिमांड थ्रू आउट द इयर. आपल्या प्रॉडक्टला मागणी आहे का ते कळतं आपल्याला त्या पर्टिक्युलर इयरमध्ये, किंवा आपण किती ह्याच्यासाठी सर्वे करत असतो. फॉर एक्झाम्पल गेल्या 6 महिन्याचा आपण सर्वे करतो आहे, तर गेल्या 6 महिन्यात आपल्या प्रॉडक्टचं किती सेल झालं आहे त्याच्यावरून आपल्याला कळतं की आपल्या प्रॉडक्टला डिमांड आहे का की नाही, की डिमांड आपली खूप कमी आहे ते समजतं आपल्याला. देन इट हेल्प्स इन ॲडजस्टिंग प्राईस स्ट्रक्चर. आपल्याला अजून काय ह्याच्यासोबत समजतं की
दुसऱ्यांचे कोणते प्रॉडक्ट आहेत. मीन्स इट हेल्प्स, तिसरं ॲडव्हान्टेज बघा, इट हेल्प्स टू फाइंड अदर सिमिलर प्रॉडक्ट्स. दुसरे सिमिलर प्रॉडक्ट कोणते आहेत ते आपल्याला मार्केट रिसर्चमधून कळत असतं. त्यांच्या किमती काय आहेत, किती ml आहे, किती रुपयाला आहे ते समजतं. सो त्याच्यानुसार मग आपण आपली प्राईससुद्धा ॲडजस्ट करू शकतो. त्यांची प्राईस खूप जास्त असेल, आपण आपली प्राईस कमी करू शकतो. देन आपली प्राईस जास्त असेल आणि त्यांची कमी आहे तर मग त्यांच्या लेवलपर्यंत त्यांची केवढी आहे तेवढीच आपण ठेवू शकतो. देन इट गिव्स इंडिकेशन ऑफ गव्हर्मेंट पॉलिसीज फॉर पर्टिक्युलर बिझनेस. गव्हर्मेंट पॉलिसीज ज्या काही असतील बिझनेससाठीच्या, सो जसं की ट्रेड प्रेस आहे की ज्याच्यातून मग आपला डाटा आहे तो पब्लिश होतो. सो इट गिव्स दॅट इंडिकेशन ऑफ गव्हर्मेंट पॉलिसीज फॉर द बिझनेस. सो दीज आर द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ मार्केट रिसर्च. हे काय आहेत, मार्केट रिसर्चचे ॲडव्हान्टेजेस आहेत. फर्स्ट ॲडव्हान्टेज काय आहे, गिव्स रिस्पॉन्स. देन टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रॉडक्ट. देन टू फाइंड अदर सिमिलर प्रॉडक्ट. Give idea about the future trend. Helps to finalizing the plans for increasing the sale. Then help to find out the discovery of the potential market. Then it shows the defect and makes corrective action plan if possible. Then helps to what, for means why there is a customer resistance, why customer not buying that particular goods. So we can find out this from market research. Then it indicates whether the product is in demand or not. Then it helps in adjusting price structure. Then it gives indication of government policies. These are the advantages of market research. हे काय आहेत तर मार्केट रिसर्चचे ॲडव्हान्टेजेस आहेत. देन नेक्स्ट इज द मेथड्स ऑफ मार्केट रिसर्च. मार्केट रिसर्चच्या मेथड्स कोणत्या कोणत्या आहेत की ज्याच्या थ्रू काय करू शकतो आपण, मार्केट रिसर्च आहे करू शकतो. हे आपण बघितले, सोर्सेस बघितले डिफरंट. सो in order to get information relating to the marketing effort of the firm from the primary sources which are we had studied, independent survey are also conducted by the business firm. Then survey means काय, it is an inquiry to collect information from number of respondents. Survey कशाला म्हणतात जनरली, in the survey it is described, it is an inquiry to collect information from different sources, from a number of respondents. So it is difficult to conduct a survey covering all concerned persons in a field. And so these methods, there are different methods are there which are the adopted to collect the desired information. So in that first one is personal interview method. Then method means next is the telephonic interview method. Then next postal survey method and panel method. आता फर्स्ट मेथड कोणती आहे, पर्सनल इंटरव्ह्यू मेथड. पर्सनल इंटरव्ह्यू मेथड आहे, इट इज अ कॉस्टली मेथड बट इट इज अ ॲक्युरेट मेथड. ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं, सी नाऊ, इट इज अ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन इन विच स्किल इंटरव्ह्यूअर्स कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सिलेक्टेड इंडिव्हिज्युअल्स. So in that personal interview can be conducted in different ways. पर्सनल इंटरव्ह्यू घेतला जातो म्हणजे काय, आता ते एखाद्या कंपनीमधला स्किल पर्सन असेल ते काय करतात तर इन्फॉर्मेशन ते कलेक्ट करतात पर्टिक्युलर म्हणजे सिलेक्टेड पीपलकडून आणि त्यांना क्वेश्चन्स विचारून. क्वेश्चन मीन्स अ फॉर्मल क्वेश्चनियर इज युजली यूज फॉर दिस इंटरव्ह्यू. आणि जनरली इन्फॉर्मंट्स दे आर इंटरव्ह्यूड इन देअर होम्स. मीन्स पर्टिक्युलर एखाद्या कंपनीचा कोणी सेल्समन असेल किंवा त्या कंपनीमधले कोणी एक्सपर्ट असेल, ते एक्सपर्ट जे काही असतात ते काय करतात, कस्टमर्स जे कोणी असतील त्यांना काय विचारतात, क्वेश्चन विचारतात. आणि मग म्हणजे हा प्रॉडक्ट कसा आहे, तुम्हाला कसा वाटला, ह्याचा यूज तुम्ही करून बघितलात का,
अशा प्रकारचे ते डिफरंट काय असतात तर क्वेश्चन्स असतात. ते क्वेश्चन्स विचारले जातात आणि त्याची आन्सर्स जे काही आहे मीन्स क्वेश्चन्स आर आस्क्ड अँड आन्सर्स आर नोटेड. Then a formal questionnaire is usually used for the interview. So generally the informants are interviewed in their homes. Mostly त्यांच्या घरोघरी जाऊन मग काय केलं जातं, ही जी मेथड म्हणजे हिचं इंटरव्ह्यूची मेथड जी काही आहे ती कंडक्ट केली जाते. बट सी इट इज क्वाईट कॉस्टली मेथड, बट ॲट द सेम टाईम इट इज द मोस्ट ॲक्युरेट मेथड ऑफ द सर्वे बिकॉज मीन्स दॅट स्किल्ड पर्सन्स, असं नाही, एक स्किल पर्सन अपॉइंट केले जातात आणि मग ते स्किल पर्सन काय करतात, त्या कस्टमर्सना क्वेश्चन्स विचारत असतात आणि मग ते क्वेश्चन्स विचारून त्यांची आन्सर जे काही आहे ती नोट डाऊन करतात आणि मग त्याच्यावरून तो प्रॉडक्ट कसा आहे, त्याचं फ्युचर प्रोडक्शन किती करायला पाहिजे, त्याची डिमांड काय आहे मार्केटमध्ये सध्या, हे ठरवलं जातं. देन नेक्स्ट मेथड इज द टेलिफोनिक इंटरव्ह्यू मेथड. In this method there is a contact is established with the informants on telephone. Large number of people they are contacted in a way. ह्या मेथडमध्ये काय केलं जातं, दिस मेथड इज युजफुल ॲज इट सेव्स द टाईम अँड मनी ऑन ट्रॅव्हलिंग. पर्सनल इंटरव्ह्यूमध्ये काय केलं जातं तर लोकांच्या घरोघरी जाऊन त्यांना क्वेश्चन्स विचारले जायचे. सो त्याच्यामध्ये काय जातो, वेळ जातो, ट्रॅव्हलिंग खूप लागतं, ट्रान्सपोर्ट चार्जेस आणि खूप असतात. बट आता ह्याच्यामध्ये काय आहे, डायरेक्टली फोन करायचा त्या कस्टमरना आणि मग त्यांचा फीडबॅक घ्यायचा. आता ह्याच्यामध्ये काय करतात, ते कंपनीमधले जे कोणी स्किल पर्सन असतील किंवा जसं की कॉल सेंटर्स लाईक असतात, तिथे अशा पर्सनना अपॉइंट केलं गेलेलं असतं. and contact is established with the informants on the telephone, and these informants they are asked a set list of the question to that customer. And see, this method is useful because the interviewers give their frank opinions. मीन्स जे कस्टमर्स आहेत ते फ्रँकली बोलतात काही जे असेल ते, बिकॉज फोनवर बोलत असतात, समोरासमोर नसतात. सो त्यांना जे काही मीन्स प्रॉडक्टबद्दल जे काही चांगलं बोलायचं, जे काही वाईट बोलायचं ते फ्रँकली बोलत असतात. देन इट ऑल्सो सेव्स द टाईम अँड मनी विच इज स्पेंट इन द ट्रॅव्हलिंग. देन लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स कॅन बी कॉन्टॅक्टेड इन अ डे. दिवसामध्ये फक्त काय करायचं असतं, फोन करायचा असतो आणि त्यांना क्वेश्चन्स विचारून त्यांचे आन्सर नोट डाऊन करायचे असतात आणि मग ते आपल्या रिसर्चला सोपं पडत असतं आपल्या प्रॉडक्टच्या. त्याच्यामुळे काय आहे, ही मीन्स इझी मेथड आहे आणि दिवसभरामध्ये तुम्ही खूप व्यक्तींना कॉल करू शकता. बट सी, आता ह्याचे डिसॲडव्हान्टेज काय आहेत. दिस मेथड इज यूजफुल फॉर टेलिफोन सबस्क्रायबर्स ओनली. मीन्स ज्यांच्याकडे फोन आहे, टेलिफोन जे काही आहेत त्यांच्यासाठीच ही मेथड यूजफुल आहे. जे टेलिफोन वापरत नाहीत त्यांना ह्याचा काही फायदा होणार नाही, त्यांना काही ड्रॉबॅक झाले असतील ते कंपनीला कळत नाहीत. देन लॉंग डिस्कशन्स मे नॉट बी पॉसिबल. मीन्स आता फोन आहे, लिमिटेड बोलू शकतो आपण, लाँग टाईम बोलू शकत नाही. देअर मे बी टेक्निकल फॉल्ट्स इन द लाईन्स. टेक्निकल फॉल्ट्स मीन्स जसं की फोन न लागणं, एंगेज लागणं, आवाज ऐकू न येणं, मध्ये खरखरणं, जे काही टेक्निकल तांत्रिक बिघाड, टेक्निकल फॉल्ट्स तांत्रिक बिघाड जे काही येत असतात ते असतात ह्या मेथडमध्ये. आणि जनरली काय असतं की लोक फोनवर बोलायला टाळतात, मीन्स फोनवर बोलायचं, स्वतःचा वेळ द्यायचा. नाउडेज यू आर सी एव्हरीवन इज बिझी इन हिज वर्क. सो लोक फोनवर बोलायला खूप टाळाटाळ करत असतात. दिस इज द, ही काय आहे, टेलिफोन इंटरव्ह्यू मेथड. ह्या मेथडमध्ये काय केलं जातं, इन्फॉर्मंट जे काही असतात मीन्स कंपनीमधले स्किल पर्सन जे काही असतात ते काय करत असतात, इंटरव्ह्यूवर्स म्हणजे कोण, इंटरव्ह्यू म्हणजे इथे एक्झॅक्टली असं इंटरव्ह्यू हे नाही आहे. इंटरव्ह्यूवर्स म्हणजे माहिती देणारे जे तुम्ही असतात, ज्यांना तुम्ही क्वेश्चन विचारू शकता. इंटरव्ह्यूमध्ये म्हणजे जनरली म्हणजे जनरलमध्ये जर बोलायचं झालं, इंटरव्ह्यूमध्ये काय असतं, समोरचा तुम्हाला क्वेश्चन विचारतो, त्याची आन्सर्स तुम्हाला दिली जातात. तसं आहे इथे इंटरव्ह्यूवर, म्हणजे असं काही मिनिंग नाही आहे इथे. लक्षात घ्या, तुम्ही लक्षात ठेवताना असं ठेवा की हे जे कोणी आहेत, कोण कंपनीमधल्या स्किल पर्सन आहेत ते कन्झ्युमरना क्वेश्चन विचारत असतात. बुक्समध्ये तुमच्या इंटरव्ह्यूवर्स किंवा असं इन्फॉर्मंट्स ते तुम्हाला कठीण वाटेल वाचताना, पण लक्षात ठेवताना तुम्ही काय लक्षात ठेवा, तर स्किल पर्सन कंपनीमधले
कन्झ्युमर्सना क्वेश्चन विचारत असतात. ही काय झाली टेलिफोनिक इंटरव्ह्यू मेथड झाली. ह्याचे ॲडव्हान्टेजेससुद्धा आहेत, डिसॲडव्हान्टेजेससुद्धा आहेत. ॲडव्हान्टेजेस कोणते आहेत? हिअर जे कोणी कस्टमर्स आहेत दे आर गिव्हिंग द फ्रँक ओपिनियन अँड इट सेव्स द टाईम अँड मनी. देन means in a whole day you can contact to many people, and disadvantages are also there. Its facilities only available for telephone users. Long discussion is not possible and there are many times technical faults are in the line. Then next method आहे, third method आहे postal survey method. This method is very old method, खूप old method आहे ही. ह्या मेथडमध्ये काय होतं, सी इन दिस मेथड रिस्पॉन्डंट्स आर अप्रोच थ्रू द मीडियम ऑफ पोस्टल सर्व्हिस. पोस्टाने मीन्स ह्याच्यामध्ये रिस्पॉन्डंट्स जे कोणी आहेत त्यांना काय केलं जातं, लेटर्स आर सेंड टू अ ग्रुप ऑफ इंडिव्हिज्युअल सिलेक्टेड ॲट अ रँडम अलॉंग विथ अ क्वेश्चनियर टू बी कंप्लीटेड अँड रिटर्न. त्यांना काय केली जातात, लेटर्स सेंड केली जातात, पर्टिक्युलर ग्रुप सिलेक्ट केला जातो इंडिव्हिज्युअल्सचा, आणि त्या लेटरमध्ये मग काय असतात, सगळे क्वेश्चन्स असतात. आणि जनरली असं असतं की ते क्वेश्चन्सची आन्सर आहे ती त्यांनी लिहायची आणि मग परत कंपनीकडे पाठवून द्यायची. आणि मग त्याच्यासाठी पेड एन्व्हलप रिप्लाय करण्यासाठी पेड एन्व्हलपसुद्धा त्यांना दिलेलं असतं. त्यांचं काम काय असतं, क्वेश्चन्सची आन्सर्स फक्त लिहायची, कुठे त्यांना एन्व्हलप आणण्यासाठी कुठे मार्केटमध्ये जायला लागत नाही. तर ते काय असतं, पेड एन्व्हलप जे काही असतं ते एन्व्हलपमध्ये ते भरायचं आणि लगेच मग ते ह्याच्यामध्ये टाकायचं, पोस्ट ऑफिसमध्ये जाऊन त्या ह्याच्यामध्ये टाकायचं असतं. So 2 or 3 follow-up letters may be sent after waiting for some time. सो 2 किंवा 3 अशा प्रकारची लेटर जी काही आहेत ही पाठवली जातात. अँड सी दिस इज व्हेरी ओल्ड मेथड अँड जनरली ही मेथड आत्ता कोणीही वापरत नाही. पोस्टल सर्वे मेथड. पोस्टल सर्वे मेथडमध्ये काय केलं जातं, ह्याच्यामध्ये रिस्पॉन्डंट्स म्हणजे कोण, तर कन्झ्युमर्स जे काही असतात दे आर अप्रोच थ्रू द मीडियम ऑफ पोस्टल सर्व्हिस. सो पोस्टल सर्व्हिसनुसार त्यांना मग काय केलं जातं, त्यांच्याकडून जे काही फीडबॅक आहे तो घेतला जातो. अँड लेटर्स आर सेंड टू दॅट ग्रुप ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स अलॉंग विथ द क्वेश्चनियर टू बी कंप्लीटेड अँड रिटर्न. लेटर्स जे काही आहेत त्याच्यावरती क्वेश्चन्स लिहिलेले असतात, ते लेटर्स त्यांना पाठवले जातात आणि त्यांनी ते क्वेश्चन्सचे आन्सर लिहायचे असतात कम्प्लिटली आणि रिटर्न करायचे असतात. त्या कंपनीला ते परत पाठवायचं असतं. आणि जनरली 2 or more लेटर्स सेंट मे बी सेंट आफ्टर वेटिंग फॉर सम टाईम. 2 किंवा त्यापेक्षा जास्त लेटर्ससुद्धा मग कंपनी पाठवते. आणि त्याच्यासोबत त्याने म्हणजे जे क्वेश्चन पाठवलेले असतात त्याच्यासोबत पेड एन्व्हलप रिप्लाय करण्यासाठी पेड एन्व्हलप इज सेंड विथ दॅट क्वेश्चनियर टू गेट अ क्विक रिस्पॉन्स. त्यांनी लगेच रिस्पॉन्स द्यावा, खूप जास्त वेळ वाया घालवू नये. सो त्याच्यासाठी पेड एन्व्हलपसुद्धा काय केलेलं असतं, दिलेलं असतं. आणि त्यांनी त्याचा जो रिस्पॉन्स आहे तो काय करायचा, त्याच्यामध्ये लिहायचा, त्या पेड एन्व्हलपमध्ये फिल करायचा ते आणि लगेच पुढे सेंड करायचं असतं. देन नेक्स्ट 4th मेथड, पॅनल मेथड. पॅनल मेथडमध्ये काय केलं जातं, तर कन्झ्युमरचं पॅनल आहे, म्हणजे समजा एखादी फॅमिली जर असेल ते अशी फॅमिली काय केली जाते, सिलेक्ट केली जाते फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन दॅट प्रॉडक्ट. मग त्याच्यामध्ये पॅनलमध्ये जनरली काय असतं, पॅनलमध्ये मे बी अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स ऑर फॅमिलीज असतात. पर्टिक्युलर ग्रुप केला जातो. सपोज आता LGचं काय आहे, वॉशिंग मशीन आहे. सो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्टमधल्या ज्यांनी ते LGचं मशीन घेतलेलं आहे, वॉशिंग मशीन, त्यांचा एक ग्रुप केला जातो. किंवा पर्टिक्युलर एका फॅमिलीचा काय केला जातो, ग्रुप केला जातो. आणि मग त्यांना क्वेश्चन्स आहेत ते काय केले जातात, विचारले जातात. सो नाऊ सी इन दिस मेथड कन्झ्युमर पॅनल इज सिलेक्टेड. कन्झ्युमरचं पॅनल मीन्स कस्टमर जे कोणी आहेत, सो इट इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स ऑर फॅमिलीज. सो दॅट पॅनल इज सिलेक्टेड फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द प्रॉडक्ट. अँड देन
this consumer panel, it may be a group of persons or families. Then panel may be interviewed periodically regarding the facts relevant to the survey. मग त्यांचा काय केला जातो, इंटरव्ह्यू घेतला जातो त्या पॅनलचा. इंटरव्ह्यू इन द सेन्स जनरली त्यांना क्वेश्चन्स विचारले जातात. समजा LGचं वॉशिंग मशीन घेतलेलं आहे, सो मग त्याचा यूज कसा आहे, त्याची कॅपॅसिटी जनरली काय आहे, त्याचे फीडबॅक्स काय असतील, किंवा ते मशीन यूज करत असताना त्यांना जे काही प्रॉब्लेम्स येत असतील ते डिस्कस केले जातात. अँड नेसेसरी कन्क्लुजन्स देअर कॅन बी ड्रॉन फ्रॉम द ऑब्झर्वेशन्स मेड बाय द पॅनल. म्हणजे काय तर नेसेसरी कन्क्लुजन्स मीन्स त्याच्यावरून रिझल्ट फाइंड आउट केला जातो, किंवा त्याच्यावरून कन्क्लुजन म्हणजे काय तर निष्कर्ष, त्याच्यावरून निष्कर्ष काढला जातो की जे कोणी पॅनलने जे काही ऑब्झर्व केलेलं आहे, किंवा पॅनलचा मीन्स पर्टिक्युलर त्या फॅमिलीचा किंवा पर्टिक्युलर त्या ग्रुपचा काय फीडबॅक आहे, काय अनुभव आहे त्यांचा त्या प्रॉडक्टबद्दल, ह्याच्यानुसार मग काय केलं जातं, कन्क्लुजन काढलं जातं की येस दिस LG मशीन इज व्हेरी गुड ऑर दिस LG मशीन इज सॅटिस्फॅक्टरी ऑर LG मशीन इज बॅड. ही आहे तर पॅनल मेथड. ही कोणती मेथड आहे, पॅनल मेथड. सो दिस 4 मेथड्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड देर इज अ क्वेश्चन इज आस्क इन द एक्झाम. फर्स्ट कोणती मेथड बघितली आपण, पर्सनल इंटरव्ह्यू. देन टेलिफोनिक इंटरव्ह्यू. पर्सनल इंटरव्ह्यू म्हणजे लोकांच्या घरोघरी जाऊन, इट इज कॉस्टली मेथड बट ॲक्युरेट मेथड, बिकॉज पर्सनली लोकांच्या घरी जाऊन सर्वे आहे तो केला जातो. देन टेलिफोनिक इंटरव्ह्यू मेथड इज देअर. सो दिस मेथड सेव्स टाईम अँड मनी ऑन द ट्रॅव्हलिंग. सो थ्रू दिस टेलिफोन these respondents, these informants are there, they ask the questions to the consumers, and there are advantages of these methods are consumers they are give their frank opinions, then it also saves time and money and a large number of persons that can be contacted in a day. Then disadvantages are this method used only for the telephone users, सबस्क्रायबर्स जे कोणी असतील टेलिफोन युजर्स. देन लॉंग डिस्कशन, वी कांट डू द लॉंग डिस्कशन बिकॉज वी आर ऑन द टेलिफोन अँड देर आर मेनी टाइम्स टेक्निकल इश्यूज आर देअर अँड जनरली पीपल वॉट दे डू, फोनवर बोलायचा कंटाळा करतात, तेवढा वेळ देत नाहीत. देन नेक्स्ट मेथड आहे पोस्टल सर्वे मेथड. पोस्टल सर्वे मेथड म्हणजे काय तर थ्रू पोस्टाने काय केली जाते, लेटरवरती क्वेश्चन्स आहेत ते लिहिले जातात. ही ओल्ड मेथड आहे आणि ते क्वेश्चन्स आहेत हे कस्टमर्सना पाठवले जातात. सो कस्टमर्सचा जो काही ॲड्रेस आणि असेल तो अगोदरच कलेक्ट केला जातो आणि ते कस्टमर्सना काय केलं जातं तर पाठवलं जातं अगोदरच. देन मग कस्टमर्सनी त्याची लेटरवरती जे काही क्वेश्चन्स असतील त्याची आन्सर्स लिहायचे असतात आणि त्याच्यासोबत त्यांनी पेड एन्व्हलपसुद्धा पाठवलेलं असतं, रिप्लाय पेड एन्व्हलप फॉर गेटिंग अ क्विक रिस्पॉन्स. आणि त्या एन्व्हलपमध्ये मग ते क्वेश्चनची आन्सर लिहिलेली असेल ते टाकून पुढे ते पोस्टने त्या कंपनीला पाठवायचं असतं परत. देन पॅनल मेथडमध्ये पर्टिक्युलर पॅनल, त्याच्यामध्ये ग्रुप असतो किंवा एखादी फॅमिली आहे ती सिलेक्ट केली जाते आणि मग त्यांच्या ऑब्झर्वेशन्सनुसार किंवा त्यांना पर्टिक्युलर त्या प्रॉडक्टबद्दल काय वाटत असतं त्याची सगळी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केली जाते आणि त्याच्यानुसार कन्क्लुजन आहे हे फाइंड आउट केलं जातं. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण काय काय बघितलं, वी विल जस्ट क्विकली रिव्हाइज. मार्केट रिसर्च. सो मार्केट रिसर्च म्हणजे काय तर मार्केट रिसर्च means to obtain and analyze marketing information regarding the demand of the customers, their liking and disliking of the products and what they need from manufacturing concern. And this definition, it is the systemic, objective and exhaustive research. Then second definition आपण बघितली, it is the systemic gathering, recording and analyzing data about that problems which are with the sale of goods and services from manufacturer to consumer.
देन सोर्सेस बघितले आपण डिफरंट इंटरनल सोर्सेस आणि एक्सटर्नल सोर्सेस. सो इंटरनल सोर्सेसमध्ये कोण आहेत, सेल्समन्स आहेत, डीलर्स इंटरनल सोर्सेसमध्ये काय बघितलं जातं तर पर्टिक्युलर जी काही कंपनी असेल त्या पर्टिक्युलर कंपनीची बॅलन्स शीट, त्याचं ऑडिट केल्यानंतर देन सेल्स टर्नओव्हर किती होतं आहे, ॲडव्हर्टायझिंगची कॉस्ट, ट्रॅव्हलिंगचे चार्जेस काय आहेत, ह्या सगळ्याची इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केली जाते. देन एक्सटर्नल सोर्सेसमध्ये प्रायमरी सोर्सेस आहे सेल्समन, डीलर्स आणि कन्झ्युमर्स. देन सेकंडरी सोर्सेसमध्ये ट्रेड प्रेस, ट्रेड असोसिएशन, पब्लिश सर्वे, गव्हर्नमेंट आणि इंटरनॅशनल पब्लिकेशन बघितली. देन वी हॅड सीन ॲडव्हांटेजेस ऑफ द मार्केट रिसर्च. देन मेथड्स ऑफ मार्केट रिसर्च. दिस 4 methods are there. So here our chapter sales promotion, chapter number 6 आहे सेल्स प्रमोशन. सो हा चॅप्टर जो काही आहे तुमचा सेल्स प्रमोशन हा इथे संपतोय. सो कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल ह्या चॅप्टर रिलेटेड देन यू कॅन आस्क मी. सेल्स प्रमोशन इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे. एक्झामला क्वेश्चन्स असतात ॲडव्हर्टायझिंगबद्दल, विंडो डिस्प्लेबद्दल, देन मार्केट रिसर्च, सेल्समनशिपच्या क्वालिटीज, देन टाईप्स ऑफ सेल्समन. सो एक्झामच्या दृष्टीने हा काय आहे इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे. ॲडव्हर्टाइजमेंट काय आहे, देन स्टेप्स इन द सेलिंग प्रोसेस, देन टेक्निक्स काय आहेत सेल्स प्रमोशनच्या, सेल्स प्रमोशनचे डेफिनेशन, सेल्स प्रमोशनचे ऑब्जेक्टिव्ज, टेक्निक्स काय आहेत सेल्स प्रमोशनच्या. 6 टेक्निक्स आपण बघितल्या. फ्री सॅम्पल्स, ट्रेडिंग स्टॅम्प्स, कुपन्स, प्रीमियम और बोनस ऑफर, प्राइस कॉन्टेस्ट, फेअर्स अँड एक्झिबिशन्स. देन सेल्समनशिपचे ॲडव्हांटेजेस काय आहेत, स्टेप्स काय असतात सेलिंग प्रोसेसमध्ये, मीन्स प्री सेल प्रिपरेशन, प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोचिंग, प्रेझेंटेशन, डीलिंग विथ ऑब्जेक्शन्स, क्लोजिंग द सेल, फॉलोअप. देन सेल्समन, क्वालिटीज ऑफ द सेल्समन. All this is very important from your exam point of view. Advertising, then parts advertising चे, media, advertisement and pharmaceutical industry, features of advertisement, then window display आणि market research आपण बघितलं. So thank you for your attention. Thank you so much for watching the full lecture. Happy learning. Stay safe.